اچھا، آپ بھی اپنے ارد گرد ظاہر دوستوں سے رشتہ داروں سے بات کرتے ہوں گے اور مختلف سوشلی جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں. آئی واز اسپیکنگ ٹو اے فرینڈ اے فیو ڈیز اگو اور آپس میں ویسے ایک ڈسکشن نکل پڑی کہ بھئی یہ جو ڈومیسٹک وائلنس کا ایشو ہے نا، یہ بہت سیریس ہو گیا ہے اور بہت پھیلتا جا رہا ہے معاملہ پاکستان میں. اور یہی ہمارے پھر فیکٹس بھی بتا رہے ہیں. پاکستان میں گھریلو تشدد ایک ایسا عفریت بن گیا ہے جو معاشرے کو لٹرلی اندر سے کھاتا جا رہا ہے. خاص طور پر خواتین، بچیاں اور بچے گھریلو تشدد کا نشانہ بن رہے ہیں. تشویشناک بات یہ ہے کہ گھریلو تشدد کی روک تھام کی حکومتی کوششیں کوئی مؤثر نتیجہ نہیں دے رہی ہیں. مجھے تو یہ نہیں پتا کہ کوئی حکومتی کوششیں ہیں بھی اس میں ویسے نہیں ہیں. آپ کو بتاتے ہیں بالکل there is a whole survey، ایک پوری ریسرچ ہوئی ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ ہم سب کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے. آپ یہ سمجھ لیں ایشین بینک کے ڈیٹا کے مطابق پنجاب اور سندھ میں کیے گئے حالیہ سروے میں انکشاف ہوا ہے کہ جسمانی تشدد کے خطرات جو ہیں 40% اور شوہر کی طرف سے بیوی پر تشدد کا خطرہ جو ہے وہ کوئی 46% جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. اندازہ کریں یہ فگرز 40% جو کہ ایکچول وائلنس اور 46% ایک تھریٹننگ بیہیویئر جو ہوتا ہے. شوہر کے ہاتھوں بیوی پر تشدد کے واقعات سب سے زیادہ ہیں، جبکہ بچے بھی والدین کے تشدد کا شکار ہو رہے ہیں. رپورٹ میں پاکستان میں گھریلو تشدد کو ایک خاموش وبائی مرض کہا جا رہا ہے، جس کو آپ انگریزی میں کہہ سکتے ہیں ایک سائلنٹ پینڈیمک ہے. کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، نہیں بات کر رہے ہوتے، لیکن یہ ایک بیٹا اپنے باپ کو مار رہا ہے. سو یا تو ماں باپ میں سے کوئی بچوں کو مار رہے ہیں، یا پھر بچے بوڑھے والدین کو کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں، اور پھر بیوی کو تو چپیڑ لگانا کوئی بات ہی نہیں رہی. لٹرلی یہ کہانیاں ہیں جو آپ کو بھی پتہ ہیں، ہمیں بھی پتہ ہیں. اور پھر یہ یاد ہے بہو کو مار رہا تھا، یہ والا قصہ جس پہ ہم نے پھر بچے آ کے اپنی ماں کو بچانے کے لیے آگے تھے. اور پھر جب ایک کیس اس پہ از خود ایک کیس اٹھایا گیا تو بہو نے معاف کر دیا اور اس نے کہا کہ یہ معاف کرنے والا کلچر بھی نا کتنا کوئی غیرت سے آری وہ شوہر ہے جس کا باپ یا جس کے بھائی جو ہیں وہ اس کی بیوی کو مار رہے ہیں اور وہ بیٹھا ہوا ہے. باٹم لائن یہ ہے کہ یہ فزیکل وائلنس جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے ایٹ دا ڈراپ آف اے ہیٹ جس کو کہتے ہیں نا، کہ تو فزیکل وائلنس پہ ہم لوگ تل جاتے ہیں اور ہماری رپورٹس بھی ہمیں یہی بتا رہی ہیں. سو یہ سارا معاملہ ہے اور یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ بس معاشرے کا عفریت ہے. فیٹر سمیت دیگر عالمی تنظیموں معاہدوں میں پاکستان گھریلو تشدد ختم یا کم کرنے کا پابند ہے. سو اٹ ہیز implications as well. It is not just کہ ہاں جی ہونا چاہیے. Not those implications are deterring anybody from doing what they have to do because آپ figures ہم بتا ہی رہے ہیں 46% ہر چیز اوپر جا رہی ہے. تو آپ سمجھ لیں. میناز رحمان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا اور فاؤنڈیشن سے ریزیڈنٹ ڈائریکٹر ہیں. میناز صاحبہ، فیکٹس ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے، مطلب اوور دا پیریڈ آف ایئرز اور ڈیکیڈز لیٹس سے آپ کو لگا ہے کہ اب لوگ اس کے بارے میں بات زیادہ کرتے ہیں، یا عورتیں زیادہ ووکل ہیں، یا کیسز زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں، یا پھر پہلے بھی یہی ہوتا تھا ابھی بھی یہی ہو رہا ہے، یا تشدد ہی بڑھ گیا ہے گھریلو تشدد؟ ایکچولی بات بھی زیادہ کرتے ہیں اور تشدد بھی بڑھا ہے. اچھا اب دیکھیے تشدد کی بھی بہت سی قسمیں ہیں، یعنی صرف فزیکل وائلنس نہیں ہوتا. اگر ہم شہروں کے ریفرنس سے بات کریں تو وہاں مینٹل وائلنس، ایموشنل ایبیوز، اور ایک نیا ٹرم اب ہم لوگ استعمال کرنا شروع میں جو کہ بہت حقیقی ٹرم ہے، جو کہ شروع سے استعمال ہونی چاہیے تھی، وہ ہے معاشی تشدد. کیونکہ عام طور پہ گھروں میں جو معاشی کنٹرول ہوتا ہے، کفالت کی ذمہ داری مرد پہ ہوتی ہے، تو وہ عورت کو دبا کے رکھتا ہے اور اس کی جائز ضروریات کی ڈیمانڈ پر بھی اس پہ تشدد کرتا ہے. اسی طرح کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتے ہیں تو وہاں جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو کھانا کھلا رہے ہیں، ہم ان کو کپڑا پہنا رہے ہیں، تو اب ہمیں حق ہے کہ ہم کو ماریں پیٹیں جو کچھ بھی کریں. تو میرے خیال سے دیکھیں اس کی ایک وجہ تو یہ کہ دنیا بھر میں معاشی بحران آیا. اب آپ پاکستان میں دیکھ لیں چیزوں کی قیمتوں میں جتنا اضافہ ہو رہا ہے، اب جو نوکری پیشہ لوگ ہیں انہیں ایک محدود بجٹ میں گھر چلانا ہوتا ہے. اب ظاہر ہے گھر سے ڈیمانڈ آتی کہ یہ راشن ختم ہو گیا، یہ ختم ہو گیا، تو وہ کیونکہ پورا نہیں کر پاتے تو وہ تشدد پہ اتر آتے. تو میں تو سب سے زیادہ اس میں جو ذمہ دار قرار دیتی ہوں وہ غربت اور معاشی بحران کو، جو کہ دنیا بھر میں آیا ہوا ہے. پاکستان میں خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں آئے روز. اچھا دیکھیے جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے نا تو ہر چیز کی قیمت مہنگی ہو جاتی ہے، لیکن جب پیٹرول سستا ہوتا ہے تو ہمارے تاجر اتنے لالچی ہے اور اتنے مطلب یہ لوگ کوئی چیز سستی نہیں کرتے. یہ مڈل کلاس گھرانوں کا، یہ غریب گھرانوں کا بالکل نہیں سوچتے
कि वो लोग कितनी मुश्किल में हैं और उनकी वजह इसी महंगाई और इसी गुर्बत और बदहाली की वजह अच्छा से महनाज लोगों में साहब, तशद्दुद बिल्कुल हो रहा है। आपने ये कुछ चीज़ें आप जो पॉइंट आउट कर रही हैं दे आर राइट, लेकिन हमने जो एग्जाम्पल सामने दिखाए हैं उसमें जवान बच्चे अपने माँ बाप को मार रहे हैं, दादा जो है वो अपने पोते पोतियों को, अपनी बहू को मार रहा है, मतलब बड़ी लॉपसाइडेड किस्म की चीज़ें। ये माशरती नफ्सियाती रीजनिंग भी है इसके पीछे। इट कैन नॉट बी ओनली, बिल्कुल। जी इट कैन नॉट बी जी, ओनली देखिए, इकोनॉमिकल। जागीरदारी जहनियत तो हमारी है ना। अगर हम शहरों में भी आ जाते हैं, पढ़ लिख के जाते हैं, तो पीछे माइंडसेट जो है मर्दों का वो पैट्रियार्कल पिदरसरी जो माशरे का माइंडसेट है, जो जागीरदारी जहनियत है हमारी, यानी एक गरीब मजदूर भी अपने घर में वो जागीरदारी जहनियत ही के साथ रह रहा होता है, यानी वो अपने बीवी बच्चों के साथ वो मज़ारों कमियों वाला सलूक कर रहा होता है। तो असल चीज तो ये हमारे एटीट्यूड, हमारी जहनियत, हमारे माइंडसेट को बदलना है। और जो प्रैक्टिकल रियलिटी है वो ये है कि माशी बहरान में हम आए हुए, हमें लोगों के लिए रोजगार के, देखिए डाउन साइजिंग कितनी हो रही है, हर अदारे में हो रही है। तो आपके ख्याल में बेरोजगार शख्स जब घर जाता होगा तो वो कोई नॉर्मल रहता होगा, जाहिर है कि वो उसके घर में झगड़े होते होंगे। लेकिन महनाज साहब सवाल ये है, और इससे ये टॉपिक इट्स वेरी क्लोज टू एवरीबॉडीज हार्ट्स, फाइनेंशियल एस्पेक्ट एक चीज है। फिर हम ये बात करना चाहते हैं कि हम दूर दराज गाँवों की, देहातों की क्या बात करें, हम एफ्लुएंट लोग, रिच पीपल जिनके बारे में हम सारा सोच भी नहीं इनाम का सकते। केस हमारे सामने है, जाहिर जाफर वाला केस हमारे सामने है, जहां जान से मार दिया लड़कियों हमारी को। प्रॉबेबली महनाज साहिबा आप हमें बता सकती हैं, आप लोगों की रिसर्च भी होती है, एलीट में भी ये उसी तरह सरायत किया हुआ है नासूर, जिस तरह गरीब की हम बात कर रहे हैं। दैट वी कैन गेट अवे विद इट। एक जब ये श्योरिटी दिमाग में आ जाती है कि मैं लगा दूं 2-4 और कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा, ये है हमारा प्रॉब्लम शायद। देखिए ये तबकाती मसला है, ये जो भी आपने बात की ना, ये जो आपने मिसालें दी खुशहाल घरानों की, तो खुशहाल घरानों में सिर्फ औरत पे तशद्दुद का मसला नहीं, वो हर चीज से उन्हें पता है हम कुछ भी कर लें हम इससे बच जाएंगे, क्योंकि यहाँ कानून खरीदा जाता है, यहाँ अदालतें खरीदी जाती हैं, जजेस खरीदे जाते हैं। तो ये औरतों को जाहिर, सिर्फ औरतें किस गिनती में, उन्हें पता है वो पाकिस्तान में कुछ भी करें वो बच जाएंगे, वो वकील खरीद लेंगे, वो जजेस खरीद लेंगे, वो पूरी अदालतें खरीद लेंगे। तो ये तबकाती मसला है। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि ये जो हमारा औरतों का मसला, ये तबकाती मसले से भी जुड़ा हुआ है। इसे सिर्फ हम पिदरसरी और ये मिसोजिनी के हवाले से ना देखें, हम इसे तबकाती हवाले से भी देखें, क्योंकि जो तबकाती माशरा है उसमें जो भी ताकतवर तबका होता है वो गरीब पे जुल्म करता है, वो वल्नरेबल तबका, औरत वल्नरेबल है, इसलिए चाहे वो अमीर हो या अच्छा महनाज साहिबा, चले इन केसेस में तो सारा इनाम वाले केसेस में जाहिर जाफर वाले में सजाएं भी हो रही हैं, लेकिन हम एक एफ्लुएंट या एलीट की जो बात कर रहे हैं उनमें भी तशद्दुद का जो इफरीत है ये बहुत बुरी तरह सरायत कर चुका है। वो औरतें भी कमज़ोर नहीं हैं, दे कम फ्रॉम गुड फैमिलीज, पढ़ी लिखी होती हैं, एट टाइम्स इंडिपेंडेंट होती हैं, मियाँओं से मार खा रही होती हैं और खा रही होती हैं वो, उनका भी एक कंडीशनिंग है। हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं, मैं आपको एक केस बताऊं, बिल्कुल इसी फैमिली का, इसी तबके का एक हमारे पास केस आया। वो इंडिपेंडेंट भी थी, वो अपना ब्यूटी पार्लर चला रही थी, लेकिन क्या हुआ, उसकी पसलियां तोड़ दी थी उसके मियां ने मार मार के, बहुत अमीर घराना। तो उसने जब वो हमारे पास आई और वो सामने आना चाहती थी, वो उसे सजा दिलवाना चाहती थी, तो उसको भाइयों ने, सगे भाइयों ने उन पे प्रेशर डाला कि तुम क्यों चली गई औरत फाउंडेशन के पास, तुम हमें बदनाम करोगी, पूरे पाकिस्तान में हम बदनाम हो जाएंगे। यकीन करें उसके सगे भाइयों ने उसे खामोश करके बिठा दिया, उसने हमारी मदद लेने से इनकार कर दिया। तो ये प्रेशर जो है ना, ये जो नाम नहाद इज्जत और नाम नहाद ये सारे ऑनर्स के मसले, इससे औरत ज्यादा पिसती है। अच्छा मेरा साहब टाइम ज्यादा नहीं है, लेकिन एस्टैब्लिश्ड होते माशरे में उन्हें अपनी इज्जत भी ज्यादा प्यारी नहीं, तो होती है ना? ये प्रॉब्लम सारी शायद लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे हमारे मुल्क में ये इज्जत का ही मसला, मतलब ऑनर किलिंग ले ले आप, रिपोर्ट ना करना क्योंकि इज्जत पामाल हो जाएगी। सोल्यूशन क्या आप देंगी? लिटरली सारों के दिमाग में धो तो नहीं जा सकते ना दिमाग निकाल के कि हम इनको दोबारा से नया कर दें। बिल्कुल, ये उस वक्त जाएंगे जब हम माने कि हर कोई बराबर का इंसान है। अगर हम औरत को बराबर का इंसान माने, उसे अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ के उसे अपनी इज्जत का मसला ना बनाए, बल्कि वो भी बराबर की इंसान है, उसे भी इज्जत और डिग्निटी से जीने का उतना ही हक है। लेकिन इसका एक ही हल है कि औरत और मर्द और जितने भी वल्नरेबल तबकात हैं उन्हें हम मुसावी इंसान ट्रीट करें, उनसे इंसानियत का जो सलूक होता है, जो हमारी इंसानी वैल्यूज है, उनके मुताबिक सलूक करें, तभी ये मसला हल होगा कि औरत के हकूक इंसानी हकूक है। जब तक हम ये नहीं मानेंगे
ये मसला हल नहीं। बहुत शुक्रिया आपका महनाज रहमान साहिबा। और फिर औरत का औरत पे तशद्दुद भी ज़रूरी नहीं है कि वो जिस्मानी है, वो ज़हनी होता है। हम मतलब वॉलेटाइल हो गए हैं। You know, हम a हो few गए हैं months volatile। ago, I was listening to a story of a friend जिसके mother and father-in-law उसको उसके घर नहीं जाने देते। हाँ, ये बड़ा कॉमन है। उसके ये जो भाइयों महनाज से साहिबा मिलने ने नहीं एक देते। बात की है ना, जो और अगर उसने solution- उसके घर जाना होता है या कहीं भाई के घर चली जाए या माँ बाप के घर जाना चाहे तो लिटरली सफ़े मातम का माहौल होता है घर में। ये भी हम सुनते रहते हैं, कितना रेयर है कि हम ये सुने कि एक शौहर ने अपनी बीवी को मारा हो और उसने वापस उसको मारा हो, बीवी ने शौहर को वापस मारा हो। ये रेयर चीज़ है, इसको हम प्रमोट नहीं कर रहे, लेकिन एटलीस्ट ये बात ज़रूर कर रहे हैं, हम बहुत वॉलेटाइल एक नेशन बन चुके हैं, बर्दाश्त बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। और एक आदमी को जो एक बर्तरी मतलब कि एक अज़ल से हासिल है, वो बिल्कुल उसको हम फ़रोग़ देते जा रहे हैं, हम उसको बरकरार रख रहे हैं। चलें, अभी हमें आप आप अपनी राय हमें आज पाकिस्तान TV ट्विटर हैंडल है हमारा, एक्स हैंडल है हमारा, उस पर दे सकते हैं।